നമ്മുടെ പറഞ്ഞു വന്നവിടെയായിരുന്നു substitution reactions in octahedral complexes, and we have seen that there are two different mechanisms that is possible. One is the dissociative mechanism or the SN1 mechanism, or the SN2 mechanism or the associative mechanism. And we have seen that in this case in the dissociative mechanism ML5X will first dissociate into ML5 and X, and this next step ML5 will react with Y forming ML5Y. This is slow and this is fast. And in the case of the associative mechanism, we have seen that ML5X will first combine with Y forming ML5XY, and the second step ML5XY will dissociate into ML5Y plus X. And we have also seen that the mechanism may be an intimate mechanism in which the two something like a mixed one. That is, as the Y approaches, we can see that the bond between M and X slowly start weakening, and as the bond with M and X start weakening, a weak bond with M and Y start forming. And as time goes by, MX bond becomes weaker and weaker, MY bond becomes stronger and stronger, and finally X is broken away, and the X is broken away, MY bond is fully formed, and that is the intimate mechanism. And if it is a predominantly dissociative, we call it the ID mechanism, or if it is predominantly associative, predominantly associative എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ, അസോസിയേഷൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്താ തോന്നുന്നു മറ്റേ പോർട്ടായിട്ട് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഡിസോസിയേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ പോയതിനു ശേഷമാണ് മറ്റേ അസോസിയേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ID and I, intimate mechanism predominantly dissociative, or intimate mechanism predominantly associative എന്ന് പറയും. ID and IA എന്ന് പറയും. ID and IA. Okay. In the rate equation, we have seen the rate equation in the case of this mechanism. Very simple. We can say that as the rate is equal to rate constant into concentration of ML5X only, whereas here it will be rate is equal to rate constant into concentration of ML5X and concentration of Y. This one, isn't it? Because this is the slow step or the rate determining step, the other one is the fast step. About it, reversible we can see that once ML5XY is formed, it can dissociate back into the original compound, or it can dissociate to form the product. Similarly here, the intermediate ML5 formed may be reacting with the same X forming the original compound, or it can react with the ML5 and X item Y item react here. അതുപോലെ ML5XY ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ML5X ആയിട്ടോ ML5Y ആയിട്ടോ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ. Now we look into the more detail into the intermediate formed in these mechanisms. Associative mechanism intermediate formed 7-coordinate complex ആണ്. Dissociative mechanism intermediate formed is a 5-coordinate complex. First you go into the dissociative mechanism. You can see that an octahedral complex has a ligands along the x-axis, y-axis and z-axis. This is the x-axis, this is the y-axis, and this is the z-axis. Okay. And now in the dissociative mechanism, once X breaks away, X is better. X is here. Or better, you show X. Every yes. This is a ML5X. There are two ligands along z-axis, one is X. And two ligands along x-axis, both are L. Two ligands along y-axis, again both are L. X-axis ആണ് കുഴപ്പമില്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന മാത്രമേ. Or
നമ്മൾ പഴയ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ്? L L L L L X. So if this ML5X undergoes dissociation and X breaks away, you can very simply see here that when X breaks away, X പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്കി വരുന്നത്? Yes, that is ML5. X breaks away in the dissociation step and the product formed is ML5, and you can see that the geometry of ML5, the shape of ML5 is a square pyramid. കാരണം 4 ലിഗൻഡ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒന്നതിന്റെ മേലെ ഒന്നതിന്റെ താഴെ. ഈ താഴെയുള്ളത് കുറെ താഴെയുള്ള ഒന്നായിരിക്കും X. സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക 4 ലിഗൻഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ, ഒന്ന് മേലെ മാത്രം. മെറ്റൽ എവിടെയുള്ളത്? is at the center of the S. ഇവിടെ മെറ്റൽ ഉള്ളത്, ഇവിടെ മെറ്റൽ ഉള്ളത്. So we can say that once L breaks away, the possibility of the transition or the intermediate complex formed is, or 5-coordinate complex formed is the square pyramidal complex, square ML5 complex. You can say there are a lot of 5-coordinate complexes which are square pyramidal, and of course there are some other 5-coordinate complexes which are trigonal bipyramidal. നമുക്കറിയാം 5-coordinate complexന് 2 geometry possible ആണ്. 4-coordinate complexനും 2 geometry possible ആണ്. ഒന്ന് എന്താണ്? ടെട്രാഹെഡ്രലും ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലാനറും നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ ഇവിടെയും 5-coordinate complex 2 geometry possible ആണ്. ഒന്ന് സ്ക്വയർ പിരമിഡും മറ്റേത് trigonal bipyramid. There are 3 ligands along in one plane, or 3 axial or equatorial ligands and 2 axial ligands. അപ്പൊ ML5 ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ML5ന്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് എന്താണ്? അതൊരു ഒക്ടാഹെഡ്രൺ ആണ്. X ആക്സിസ് 2, Y ആക്സിസ് 2, L ആക്സിസ് 2. ഏതൊക്കെ ഒരു ആക്സിസിന് L X പോയി കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി എന്താണ്ടാവുക? ആ ആക്സിസിൽ മാത്രം ഒരു ലിഗൻഡും ബാക്കി 2 ആക്സിസിലും 2 ലിഗൻഡുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം X പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ലീസ്റ്റ് ചേഞ്ച്, ഒരു ചേഞ്ചും വേണ്ട, അതേപോലെ നിൽക്കാതെ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ്. അപ്പോൾ possibility of the intermediate 5-coordinate complex is a square pyramid. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ once X breaks away, the remaining structure itself ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡ് ആണെങ്കിലോ വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ഈ ജിയോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ you can see that then it requires, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചൊരു എളുപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ടായാലും സംഗതിയെല്ലാം ഒന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. M L L, then we have 2 L's along the axis and 1 L along ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആക്സിസിൽ 2, ഈ ആക്സിസിൽ 2, ഈ ആക്സിസിൽ 1. ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതാ ഇവിടെ നമ്മള് Lന് എവിടത്തേക്കാവുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക. സൗകര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എല്ലാം ഒന്നിനും തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം. യാതൊരു വ്യത്യാസത്തില്ല ചിത്രമാകല്. ഇവിടെ L ഉണ്ട്, ഇവിടെ X ഉണ്ട്. X അവിടെ വേണ്ട, Xന്റെ സ്ഥലം ഇവിടെ വരക്കും. X L L. This is ML5X, and once X breaks away, if this geometry is to change over to the trigonal bipyramid, പറയുന്നത് എന്താ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ SN1 മെക്കാനിസത്തിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 5 ആണ്. ML5X is converted to ML5. 5-coordinate കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പോസിബിൾ 2 ജോമെട്രി, ഒന്ന് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ്. അത് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് മനസ്സിലായി, യാതൊരു പ്രയാസമില്ല, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതാണ് സൗകര്യം അതിന്. കാരണം എന്താണ്? മറ്റു ബോണ്ടുകളൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ once X is broken away or X leaves the coordination sphere, the remaining thing will have a geometry of a square pyramid. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ അതിന് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡ് ആവണമെങ്കിൽ, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൽ നിന്ന് 2 നമ്മള് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് അതിന്റെ ജോമെട്രി. L L L L L. ഇതായി മാറണം. This should be converted in this one. Here we can see that yes, the LML angle is a 120 degree, whereas here it is a 90 degree. Okay, 90 degree ആണ്. എല്ലാം axis, y axis, z axis ആണ് മനസ്സിലാക്കുക. എല്ലാം 90 degree ആണ്.
അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്നത് നേരത്തെ ആ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 4 ലിഗൻസില് 3 ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഈ എല്ലിന് യാതൊരു മാറ്റം അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്? ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള 3 എൽ ലിഗൻസിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ്? 90 90 180 എന്നായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ശരി, ഇവിടെ 90, ഇവിടെ 90, ഇവിടുന്ന് ഒന്നും മുറിഞ്ഞു പോയത്. നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആരായിരുന്നു? എക്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഏതാണ്? നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ്. മറ്റേ സെന്റാക്സിസ് 2 ലിഗൻസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കാണുന്ന എന്താണ്? ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് എങ്ങനെയായി മാറണോ? ഇങ്ങനെയായി മാറണം. 120 120 120 മാറണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ 90 90 ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഈ ലിഗൻസിന്റെ സ്ഥാനം പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് ഇങ്ങോട്ടും, ഈ ലിഗൻസിന്റെ സ്ഥാനം പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ടും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായി മാറണം. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിൽ 120 3 ലിഗൻസ് വരും. മറ്റേ 90 നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അവിടെ. കാരണം സെന്റ് ആക്സിസിലേക്കാണ്ട് മാറിയിട്ടില്ല. ഒരു ആക്സിസിൽ സെറ്റ് എന്നാണ്, ഒരു ആക്സിസിൽ. മറ്റേ ആക്സിസിലുള്ള 4 ലിഗൻസിൽ 1 ലിഗൻഡ് പോയാൽ 3 ലിഗൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? 2 ലിഗൻസ് ലീനിയറും 1 ലിഗൻഡ് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ടാവുക. അത് എന്തായി മാറണം? അത് 120 ആയി മാറണമെങ്കിൽ ഈ ലിഗൻഡും മൂവ് ചെയ്തേ മതിയാവും. So, if the square pyramidal intermediate is to change over to the trigonal bipyramid, it requires the movement of at least 2 ligands. That is energy consuming process. എന്തിനാ ഇത് അങ്ങനെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് നിൽക്കാൻ എനർജി വേണ്ട, അങ്ങനെ നിൽക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എനർജി ലൂസിംഗ് ആണ്. So energy consuming process, energy should be acquired, and such a process will not usually take place. എന്തിനാണ്? വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആണ്. വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എടുത്ത് ട്രയാങ്കിൾ പിരമിഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ചെലവുണ്ട്. എന്തിനാ ഒരു ചെലവാക്കുന്നത്? വേണ്ട എന്ന് വെക്കും. പക്ഷേ if the triangle bipyramid geometry is attained, if there is anything which stabilizes the triangle bipyramid geometry compared to the square pyramid നേക്കാളും ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ, അങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം. Especially in the triangle bipyramid, there is the possibility of formation of certain new pi bonds between the metal and the ligand. മെറ്റലിന് നമ്മുടെ ഒരു ലിഗൻഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട ചെറിയൊരു നഷ്ടമുണ്ട്, 2 ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ നഷ്ടത്തെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ള ലിഗൻഡുമായിട്ട് സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ ചില പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കും. So that some more electron is flowing from the ligand to the metal through a pi bond. ആ പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷന് ഇവിടെ നടക്കും, ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്നുള്ള കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ വരും, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. അതൊരു ഫാക്ടർ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ പൈ ബോണ്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? That stabilizes the triangle bipyramid intermediate compared to the square pyramidal intermediate. അപ്പൊ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെക്കാളും സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ അതിൽ വരികയാണ്. ഇതൊരു ഫാക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ, വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ചേഞ്ച് ഓവർ ടു ദി triangle bipyramid, otherwise it will remain as such. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? So the intermediate pi coordinate complex, just after its formation or just after the leaving away of the X ligand or the leaving group, it is having the square pyramid geometry and it can remain in the square pyramid geometry and react further, or it can change over to the trigonal bipyramid geometry. If it is to change over to trigonal bipyramid geometry, that's energy consuming process because it involves the movement of at least 2 ligands. So that the 3 ligands in that plane all have a 120-degree angle. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഒരു ലിഗൻഡ് പോയി 90 ഒരെണ്ണം പോയതായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കി 90 190 വരും. എന്താണോ 120 ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിനാണ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കി 2 എണ്ണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. So normally it will not go over to from the square pyramid into the triangle pyramid, but if there is any factor which stabilizes the triangle bipyramid geometry compared to the square pyramid, it may change over to the triangle bipyramid. ആയിക്കൂടായില്ല, പക്ഷെ എന്ത് വേണം? അതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ വേണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈ ബോണ്ട് ഫോർമേഷനിൽ കൂടിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടോ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ബൈപിരമിഡ് ആയ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് മറ്റവനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ സാരമില്ല, കുറച്ച് എനർജി കൺസ്യൂമിംഗ് ആയാലും മൊത്തത്തിൽ അത് എന്താണ് കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ that will go over to the triangle bipyramid. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, സാധാരണ നോർമൽ കേസിലെ
intermediate 5-coordinate complex formed in the dissociative reaction of an octahedral complex is a square pyramid. And in some cases, it may change over to the triangle bipyramid if there is some other factor which stabilizes the triangle bipyramid compared to the square pyramid. Point മനസ്സിലായല്ലോ? Okay. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്നതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കാം. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം അതുപോലെ കൂടിയാണ് വിട്ട് ചെയ്തത്. ഇനിയിപ്പോ വരുന്ന വൈക്ക് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് മനസ്സിലായി. MN5 XY സ്ഥലത്ത് ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു, എക്സ് ആയിരുന്നു. എക്സ് മുറിഞ്ഞ് അവിടെ വൈക്ക് പോകേണ്ട പോകുന്നതിന് എളുപ്പമാണ്. നേരെ മറ്റേ ട്രയൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ലിഗാൻഡ് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മറ്റു രൂപത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. കാരണം അടുത്ത ലിഗാൻഡ് ഈ ML5 എന്നുള്ള സ്പീഷീസിലേക്ക് വൈ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വൈ ഈ ബോണ്ടേകളൊക്കെ മാറിയാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും എന്തായി മാറണോ സാധനം ഒക്ടാഹെഡ്രൽ മാറണം. സാധനം 5 കോർഡിനേറ്റിൽ വീണ്ടും 6 കോർഡിനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. അത് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. മറ്റ് ലിഗൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും നോ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അതർ ലിഗൻസ് ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇഫ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ്സ് ത്രൂ എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്, whereas it involves the movement of certain ligands during its formation and of course after the reaction. Formation തന്നെ മൂവ്മെന്റ് വരും. മാത്രമല്ല റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വൈ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എന്തായി മാറേണ്ടി വരും, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആയി മാറേണ്ടി വരും. ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നിന്ന് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആകാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ലിഗാൻഡ് അടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ബൈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ആണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ലിഗാൻഡ് വന്ന് ചേർന്ന് വീണ്ടും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ? വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, മനസ്സിലാക്കും. ഇനിയിപ്പോ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സ് ആണെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിക്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദി 7 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ML5XY. മെറ്റൽ ചുറ്റും 7 ലിഗൻസിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ഇതിന് ഈ 7 ലിഗൻസ് വന്ന സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം പെന്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡ് ആണ്. പക്ഷേ that is it has a 1 2 3 4 5 ligands in one plane and say അങ്ങനെ വരക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ അത് ഏസ് തിരിച്ചിട്ട് വരും. And you can see that yes, the metal is here and the other 2 ligands is like this. ഇതാണ് നമ്മുടെ 7 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നമുക്കറിയാം 7 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ കോമൺ ജിയോമെട്രി ഒന്നാണ് പെന്റഗണൽ ബൈ പെന്റഗണൽ ബൈ പിരമിഡ്. 5 ligands in one plane, 1 above and 1 below. Here 1 2 3 4 5 6 M6 ഇല ML5XY. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ കെല്ല് വരച്ചിട്ട് ML5 ഇവിടെ രണ്ടും XY ഇങ്ങനെയാണ് കുഴപ്പം. അങ്ങനെ വരക്കാം. So again, if the 6 coordinate octahedral complex, that is a ML5X. ML5X ന്റെ ജോമെട്രി എന്താണ് നമുക്കറിയാം. L L L L L X. അപ്പൊ ഇവിടെ L ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് L L L X എന്നുള്ളത് L L L X Y. നേരത്തെ ആ പ്ലെയിനില് നമ്മുടെ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അത്ര ശരിയല്ലെങ്കിലും പ്ലെയിനില് 4 ligands ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ എന്തായി മാറി 5 ligands ആയി മാറുകയാണ്. If yes, the intermediate complex formed is a pentagonal bipyramid. 7 coordinate complex ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പാണ്. അതിന് പോസിബിൾ ആയ ഒരു ജോമെട്രി എന്താണ്, pentagonal bipyramid ആണ്. You can see that if the pentagonal bipyramid intermediate is to be formed, that again involves the movement of all these ligands in this plane except this. ഈ രണ്ടൊഴികെയുള്ള ligands ഒരെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ബാക്കിയെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എല്ലും എക്സ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മിനിമം 3 ലിഗാൻസിന്റെ പൊസിഷൻ മാറേണ്ടി വരും എന്നർത്ഥം. So from an octahedral complex, if a pentagonal bipyramidal complex is to be formed, that involves the movement of a 3 ligands L and X.
അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും ശരി ഈ പറഞ്ഞ 5 ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ 4 5 ഒരു പ്ലെയിനിൽ 4 ഉണ്ടാവും നോക്കണം. ഈ ബോണ്ട് ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും, യാതൊരു സംശയമില്ല അല്ലേ. ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് 90. ഏത് ബോണ്ട് ആംഗിൾ? LML ബോണ്ട് ആംഗിൾ. Angle LML is equal to 90 degree in a octahedral complex. കാരണം നമുക്കൊരു octahedral complex എല്ലാ ബോണ്ട് ആംഗിൾസും 90 ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ. പക്ഷേ പെന്റഗൺ ബൈപ്പിലോട്ടാകുമ്പോഴോ 2 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഈ പ്ലെയിനിൽ മേലെ താഴെയുള്ള 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ശരി, ബാക്കിയോ? ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും? ബാക്കി 90ക്കാളും കുറവായിരിക്കും. And that will be only 72 degree. കാരണം എന്താണ്? That is simply 360/5. 5 തുല്യമായി വീഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു റെഗുലർ പെന്റഗണിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? ഓൺലി 72 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. 72 into 5 will be 360. എത്രയേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ 90 into 4 is 360. 5 ലിഗാനുണ്ടെങ്കിൽ 360/5 that is 72. മനസ്സിലായില്ലേ? 6 ഉണ്ടെങ്കിൽ 60 ഡിഗ്രി ആവും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ 72 ഡിഗ്രി നേരത്തെയുള്ള 90 ഡിഗ്രി 72 ഡിഗ്രി മാറണം. ഒരു ലിഗാൻഡാണ് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ലിഗാൻഡിന്റെയും ആംഗിൾ എവിടെ ലിഗാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ എല്ലും ഇത് മൂന്നും ആംഗിൾ ഇത്. കാരണം ഇതൊക്കെ 90 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കുന്നത്. അവിടെ in an octahedral complex all are at 90 degrees and if it is to go over to this complex to this geometry by the addition of say y we can see that this ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അവിടെ വേണം നമ്മളെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വൈനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കാരണം ഇവിടെ 4 മൂലക്കും കൃത്യമായിട്ട് 4 ലിഗാൻഡ്സ് ഒരാൾ എക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ എക്സും ബാക്കിയുള്ള 3 എല്ലിലും ഒരു എല്ലിനോ എക്സിനോ ഇടയിൽ ഒന്നിനും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 3 ആളുടെ ആംഗിൾ 90യിൽ നിന്ന് 72ലേക്ക് കുറക്കണം. നേരത്തെ 90യിൽ നിന്ന് 180യിൽ നിന്ന് 90 എത്രയാണ് 120ലേക്ക് കുറച്ചിരുന്നു അല്ലെ. 90യിൽ നിന്ന് 120ലേക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു. രണ്ടും ഓടാവുന്നു. ഒരു 180 ഉണ്ട്, 2 90 ഉണ്ട്. എല്ലാം 120 ആക്കി മാറ്റി. നേരത്തെ ഇത് സ്ക്വയർ പിരമിഡിൽ നിന്ന് ഏതായി മാറുമ്പോൾ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡായി മാറുമ്പോൾ 2 ലിഗാൻഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഇവിടെ 3 ലിഗാൻഡ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും. in order to convert this 5 coordinate complex into the 7 coordinate complex of a pentagonal bipyramidal shape. Pentagonal bipyramidal intermediate ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ 3 മൂവ്മെന്റ് വേണം. ഇനി വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്, ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പോ the formation of the intermediate 7 coordinate complex may be a pentagonal bipyramid over you can see that ഒരു octahedron വരക്കുക. Okay, 1 2 3 4 ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലിഗാൻഡ്സിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ വരുന്നത്. And you can say that the metal is present here. Okay, ഇതിൽ ഒരാൾ എക്സ് ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എക്സ്. ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ML5X. ഇതൊക്കെ L ആയിരിക്കും. And the entering group or entering ligand Y, instead of if it attacks at this point, ഈ പൊസിഷൻ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Is it a pentagonal bipyramid formed if it attacks through one of the edges? ഇതെന്താണ്? എഡ്ജ് ആണ്. അതിന് പകരം ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പെന്റഗണൽ Y. If Y attacks here, you can see that it changes into a pentagonal bipyramid. അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ലിഗാൻഡും ഒക്കെ കുറച്ച് ബാക്കോട്ട് മാറി ആംഗിള് 90യിൽ നിന്ന് 72 ആക്കി മാറ്റി കുറച്ച് സ്പേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ Y അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ML5XY എന്നുള്ള 7 കോർഡിനേറ്റ് പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന് പകരം if this Y attacks through the middle of one of the triangular faces. We know an octahedron has 8 triangular faces, 4 above and 4 below. ഏതൊക്കെ ഒരു ഫേസിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി, കാരണം ഇവിടെ ഇതുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഇതിലെ കൂടി വരാം. ഇതിലെ കൂടി വന്നാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്?
pentagonal bipyramid കിട്ടും. When it attacks through one of the edges, instead of one of the edges, it can attack through one of center of one of the faces. ഏതെങ്കിലും ഫേസ് സെന്ററിൽ കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ it start a formation of a bond with a metal like this. ഇതിനെക്കാളും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകും, നേരോട്ട് ഇവിടെ എത്തും ഏകദേശം. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ ലിഗൻഡ് അടുത്തുള്ള ലിഗൻഡ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറും. കാരണം ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ഇതിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് പതുക്കെ അതിന്റെ സ്ഥാനം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറും. എല്ലിനും മാറാം, എക്സ് മാറുന്നതിന് രണ്ട് റിലേറ്റീവ്ലി. അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടുക? യു കെൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെയും എൽ ഉണ്ടാവും, അതൊന്നും മാറ്റമില്ല. ഇവിടെ എൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്, ഇവിടെ രണ്ട് ലിഗൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, വൈ ഉണ്ടാവും, എക്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ വൈയുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാരണം കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ജോമെട്രി ഈസ് കോൾഡ് ഒക്ടാഹെഡ്രൽ. ചെറിയ മാറ്റേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയാ, OW ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വെഡ്ജ് സ്ട്രക്ചർ എന്നാ പറയും. ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വെഡ്ജ് അതില് 4 ലിഗൻഡ്സ് ഒരു പ്ലെയിനിലുണ്ടാവും, ഒന്ന് താഴെ ഉണ്ടാവും. ബാക്കിയുള്ള 5 2 ലിഗൻഡ്സ് അതിന് നേരെ, ഈ താഴെയുള്ള നേരെ മേലെയല്ല, ഇത് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് 2 സൈഡിലായിട്ട് എക്സും വൈയും ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലെ? ഈ വരുന്ന വൈയിൽ എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫോം എ 7 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്, യെസ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ദി പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ് ഓർ ദി ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വെഡ്ജ്. ഈ പോസിബിലിറ്റിയും കൂടിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ലിഗൻഡ്സിനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നില്ല. കാര്യമായിട്ട് ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനം ലേശം മാറുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Minimum movement of the existing ligand leads to the formation of a octahedral wedge. Compared to the pentagonal bipyramid, just as we have seen that it requires the movement of a minimum 3 ligands. 3 ligands in the movement out of vendirum. If the octahedral cis coordinate complex is to change over to the pentagonal bipyramid 7 coordinate complex, then it requires the movement of a minimum 3 ligands, whereas in this geometry it requires the movement of minimum 1 ligand only. അപ്പോൾ ഏതാ പ്രിഫർ ചെയ്യുക? ഇതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. പല കേസിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കില്ല, പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ് ആയിരിക്കില്ല, എന്തായിരിക്കും, ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വെഡ്ജ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻ ദി പെന്റഗണൽ ബൈപിരമിഡ് or for the formation of pentagonal bipyramid, as the ligand attacks through the middle of one of the edges of the octahedron. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഏതെങ്കിലും ഈ 4 എഡ്ജിലുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. വൺ ഓഫ് ദി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്ക്വയറിൽ വരുന്ന, സ്ക്വയറല്ല എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായി. അതും വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എല്ലും, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടി അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു എഡ്ജിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി. അതേസമയം if it attacks through the middle of one of the triangular faces, the shape of the intermediate formed is different, that's octahedral wedge, and that can be formed by the movement of a minimum number of ligands. In this case it is only 1, whereas in the other case it is more, that is 3. എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, മിനിമം മൂവ്മെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നേരത്തെ കേസിൽ ആർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടിയത്, സ്ക്വയർ പിരമിഡിന് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ട്രയാഗണൽ ബൈപിരമിഡായി മാറും. എപ്പോഴാണ് ട്രയാഗണൽ ബൈപിരമിഡായി മാറിയാൽ അതിന് കൂടുതൽ അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒന്നും കിട്ടുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഓവർ ടു. ഇവിടെ അതുപോലെ അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ആൻഡ് യു കെൻ സേ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ OW സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ വെഡ്ജ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് 7 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ഷേപ്പുകൾ. അത് കുറച്ച് നമുക്ക് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഒരു ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് മേ react in a substitution reaction, that is may undergo a substitution reaction either through the dissociative mechanism or SN1 mechanism or through the SN2 or രണ്ടും either or ഒന്ന് വേണമല്ലോ, രണ്ടും ഒന്നിച്ച് നടക്കില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ നടക്കൂ. ഇതിപ്പോ ആരാണ് യഥാർത്ഥം നടക്കുന്നത്, ഡിസോസിയേറ്റീവ് ആണോ അസോസിയേറ്റീവ് ആണോ എന്ന്
നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസസ് how different factors affect the rate of associative or dissociative mechanism. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ml5x and the concentration term for the entering group does not appear in the rate equation for the dissociative mechanism. If it is purely dissociative, this one will not appear. And if it appears, we can say it is the associative mechanism where it is the rate constant. The rate is equal to rate constant multiplied by molar concentration of the ml5x into molar concentration of y. Y would be. So the nature of entering group may affect the associative mechanism, may not affect the dissociative mechanism. Isn't it? Okay. Now, നമുക്ക് എന്ത് എവിഡൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിന് ഫോർ ദി മെക്കാനിസം ടു ബി അസോസിയേറ്റീവ് ഓർ ഡിസോസിയേറ്റീവ്? ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. This reaction, dichloro bisethylene cobalt 3 complex undergoing a substitution reaction with the water. What is the product formed? You can see that this is the two chlorides are substituted one by one, and first we will get a CO En2 Cl H2O with a 2 plus, isn't it? Chloride by plus Cl minus chloride പുറത്തേക്ക് പോയി. Now the set അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ S plus Cl. ഇതാണ് full equation, isn't it? One water entering this coordinate sphere, chloride is going. ഇവിടെ നമ്മൾ X എന്ന് പറയുന്നത് chloride ligand ആണ്. Now in the second stage CO En2 Cl H2O 2 plus H2O will give CO En2 H2O twice 3 plus Cl minus. That is the two chloride ions are as one by one substituted by water. This is the first stage. This is the second stage. Got it? And suppose this is ഈ കോംപ്ലക്സിന് രണ്ട് ഐസോമർ പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ തൽക്കാലം ട്രാൻസ് ആണെന്ന് വെക്കും. ട്രാൻസ് വലിയ പ്രാധാന്യം കുറച്ച് മനസ്സിലാവും. ട്രാൻസ് ഡൈക്ലോറോ ബിസെത്തിലീൻ കൊബാൾട്ട് 3 reacting with water. Result is the substitution of the two chloride ions. One by the first stage, one chloride is substituted and we get this one. And second stage, the remaining chloride also is substituted, we get the aqueous complex. There is no chloride here. Okay. And if you look into the rate of this first stage and second stage, rate constant or rate what or maybe. We can see that the first stage is relatively fast when the second stage is very slow. Second stage is many hundred times slower than the first stage. Now stage fast on. First or slow rate the second stage is slower. First stage is fast, second stage is slow. K2 is much less than K1. What is the reason? You can see that this result actually gives us an idea about the mechanism that is operating. You can see that if the mechanism is dissociative, you can see that the first stage involves CO, En2, Cl2. ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് ചാർജ് എടുത്തില്ല. ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തു. സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് CO, En2, Cl2 പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്താ പറയുക? En2, Cl2 പ്ലസ്
ആയി മാറുന്നു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജോ CO En2 Cl2 പ്ലസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻടു CO En2 3+ ആയി മാറുന്നു. ഇത് ഡിസോസിയേഷൻ ആണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസോസിയേഷൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. വൺ ഓഫ് ദി ക്ലോറൈഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ്. ഇവിടെയാണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വാട്ടർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോ CO En2 H2 ഉണ്ട്. അവിടെ En2 Cl H2O 2+ ഉണ്ട്. Yes, undergo dissociation with forming CO En2 H2O 3+. So we see in the dissociative mechanism, the first step is the rate determined step or slow step. What is the first step? Yes, a chloride ion is removed from yes, a dye-positive remaining. Chloride was ഇതിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ക്ലോറൈഡ് പോയാൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇതാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സോ ഇഫ് ദ ക്ലോറൈഡ് ഈസ് ടു ബ്രേക്ക് അവേ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓവർകം ദ അട്രാക്ഷൻ ഫ്രം ദി ഡൈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ റിമൈനിങ്. പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഈ സ്പീഷീസിന് ക്ലോറൈഡ് പോകണം. ക്ലോറൈഡ് ചുമ്മാ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയാണ് വരുന്നത്. ബാക്കി വരുന്നതാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു വരും. കാരണം എന്താണ്? 2+ ചാർജ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ക്ലോറൈഡ് അങ്ങനെ പോകണ്ട. അത് ഫസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പോയി വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചാർജ് കുറഞ്ഞ് ചാർജ് കൂടി പിന്നെ അടുത്ത ക്ലോറൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. അത് മനസ്സിലായല്ലോ? CO En2 H2O 3+ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 3+ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ ആണ്. അപ്പൊ ക്ലോറൈഡ് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? കാരണം റിമൈനിങ് അയോൺ ഇസ് എ ട്രൈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ which attracts the leaving chloride much more strongly than this ion. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു ആനയോൺ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സില് ചാർജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആനയോണിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ലീവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പോസിബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്, ഇത് സ്ലോ ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ക്ലോറൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോയി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതൽ വന്നാല് രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറൈഡിന് അത് രക്ഷപ്പെടാൻ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടും. കാരണം എന്താണ്? റിമൈനിങ് തിങ് ഈസ് എ ട്രൈ പോസിറ്റീവ് അയോൺ. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ കുറവുണ്ടാകാം. ഇതിന്റെ കൂടെ Cl പോകുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ്? CO En2 H2O 3+ എന്ന അയോണിൽ നിന്നാണ് ക്ലോറൈഡ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്? ആൻഡ് we are assuming a dissociative mechanism. അസോസിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ വന്നതിനോട് ചേരുകയാണ് വേണ്ടത്. വാട്ടർ വന്ന് ചേരുന്ന ചാർജ് തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. So the fact that the charge of the complex determines the rate of the reaction. If the charge is large and if the leaving group is an anion, if the greater charge or higher charge on the complex causes the reaction to become slower, clearly indicates that the mechanism is dissociative. If the mechanism is associative, this much difference should not be there. മനസ്സിലായില്ലേ? ചാർജിലുള്ള വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇത്രയും 100 കണക്കിന് ഇരട്ടി. ഇത് ഫാസ്റ്റും ഇത് സ്ലോ ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം എന്താണ്? വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. മെക്കാനിസം ഈസ് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റീവ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം the removal of the anionic ligand becomes more and more difficult with the increasing charge on the remaining fragment. ഉണ്ടാകുന്ന 5 കോർഡിനേറ്റ് കോംപ്ലക്സിനുള്ള ചാർജ് എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ലിഗാൻഡിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ NL5X